chi-square distribution. இந்த chi-square distributionக்கு probability curve எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ டிகிரிஸ் ஆர் ஃப்ரீடம் மாற 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 அதோட டயக்ராம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். இந்த பேஜ் ஃப்ரீயாக இருந்ததுனால அந்த chi-square distributionக்கான டயக்ராம் கொடுத்துருக்கேன். சரி பார்த்துக்குங்க. இந்த டயக்ராம்லேருந்து நமக்கு என்ன ஈஸியாக ஒரு விஷயம் தெரியுதுனாக்கா chi-square distribution வந்து பாசிட்டிவ்லி ஸ்கியூர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கிளியராக தெரியுது. அது ஒரு ரிசல்ட்டாகவும் நமக்கு பின்னாடி கொடுத்துருக்கோம். சரிங்களா? ஓகே. chi-square test. Chi-square test is one of the most important non-parametric test or distribution free test introduced by Carl Pearson. So chi-square test வந்து வேற மாதிரி சொல்றோம்னாக்கா நான் parametric testனு சொல்லலாம், இன்னொன்று distribution free testனு சொல்லலாம். அதாவது பாப்புலேஷன் பற்றியான டேட்டா நமக்கு தேவையில்லை, சாம்பிளோட டேட்டா மட்டும் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு அர்த்தம். சரிங்களா? பாப்புலேஷன் பராமீட்டர், பாப்புலேஷனோட மீன், பாப்புலேஷனோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. சாம்பிள் சம்மந்தமான டேட்டா மட்டும் நமக்கு தெரிந்தால் போதும். அதனால தான் என்ன சொல்கிறோம்னாக்கா நான் பேராமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். வேறு எதுவும் கிடையாது. Chi-square distribution may be defined as the sum of the squares of independent normally distributed variables with zero mean and unit variance. வேறு மாதிரி chi-square distribution டிஃபைன் பண்ணோம்னா எப்படி டிஃபைன் பண்ணலனாக்கா sum of squares of independent normally distributed variables with zero mean and unit variance அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். The square of standard normal variate is known as chi-square variate with 1 degrees of freedom. இப்போ மேலே உள்ளதுக்கும் கீழே உள்ளதுக்கும் உங்களுக்கு ரிலேஷன் ஓரளவு தெரியும். Sum of squares of independent normally variate with zero mean and unit variance. Zero mean and unit variance அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லிக்கலாம்க்கா ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் வேரியேட் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். சரிங்களா? அதில் ஒரு ஸ்கொயர் ஆஃப் ஏ நார்மல் வேரியேட், ஒரு நார்மல் வேரியேட்டை ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் வேரியேட்டை ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா அதை என்னன்னு சொல்லிக்கலாம்னாக்கா chi-square variate with 1 degrees of freedom அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஸோ இஃப் x follows normal distribution with the parameter mu comma sigma square, that means with the mean mu and the standard variance sigma square, then z equal to x minus mu by sigma follows standard normal variate. இப்போ தான் இந்த டெஃபினேஷனில் பார்த்துருக்கோம். ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் வேரியேட்டோட ஸ்கொயரை வந்து என்னன்னு சொல்லிக்கலாம், chi-square variate with 1 degrees of freedom சொல்லிக்கலாம். அப்போ இதுதான் எனக்கு ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் வேரியேட்னா இதை ஸ்கொயர் பண்ணாக்கா என்னன்னு சொல்லிக்கலாம்னாக்கா chi-square variate with 1 degrees of freedom சொல்லிக்கலாம். So if z equal to x minus mu by sigma follows standard normal variate, then z square follows a chi-square variate with 1 degrees of freedom. 1 markல கேட்கலாம். In general, if xi is equal to 1 to n are n independent normal variates with means mu I and the variance sigma I square, then summation I is equal to 1 to n xi minus mu I by sigma I அப்படிங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் வேரியேட். சரிங்களா? ஹோல் ஸ்கொயர் equal to chi-square is a chi-square variate with n degrees of freedom. chi-square எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறேன்னாக்கா summation xi minus mu I by sigma I the whole square அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறேன். ஸோ அப்படி டிஃபைன் பண்ணோம்னாக்கா அது chi-square variate with n degrees of freedom அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். Chi-square is equal to summation I varies from 1 to n xi minus mu I by sigma I the whole square is a gamma variate with parameter 1 by 2 and n by 2, and the probability density function of chi-square variate is p of chi-square is equal to 1 by 2 to the power n by 2 into gamma n by 2 e power minus chi-square by 2 into chi-square whole power n by 2 minus 1 comma 0 less than or equal to x square less than infinity. And it is called probability density function of chi-square distribution with n degrees of freedom. So the chi-square வேரியேட்டை வந்து நம்ம என்ன சொல்லிக்கலாம்னாக்கா காமா வேரியேட் வித் பேராமீட்டர் 1 by 2 கமா n by 2 அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். சரிங்களா? காமா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் தி செகண்ட் கைண்டில் n1 by 2வும் n by 2வும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு என்ன வந்துடும் கேட்டிங்கனாக்கா chi-squareோட ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்படி வந்துடும். ஸோ இஃப் a random variable x has
chi-square distribution with n degrees of freedom, we write x follows chi-square distribution with n degrees of freedom. So, chi-square distribution with n degrees of freedom அப்படின்னு எழுதிக்கிறதுக்கு பதிலா இந்த மாதிரி ஷார்ட்டாக எழுதிடலாம். x follows chi-square with n degrees of freedom. And its probability density function. If x follows chi-square distribution, then its probability density function. மேலே அந்த chi-square அப்படிங்கிற லெட்டருக்கு பதிலாக xன்னு போட்டு எழுத வேண்டியதான். So, f of x is equal to 1 by 2 power n by 2 into gamma n by 2 e power minus x by 2 x to the power n by 2 minus 1 0 less than or equal to x less than infinity. If x follows chi-square variate with the n degrees of freedom, then x by 2 follows gamma variate with the n by 2 with the parameter n by 2. Since x minus mu by sigma by root n is a standard normal variate, therefore x minus mu by sigma by root n whole square is a chi-square variate with 1 degree of freedom. Normal distribution is a particular case of chi-square distribution when n equal to 1. Important 1 mark questions. The results எல்லாமே 1 mark. இந்த ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஞாபகம் வச்சுருந்தோம். எது வேணாலும் 1 மார்க்காக எக்ஸாமில் கேட்கலாம். For n equal to 2, that is, if x is a chi-square variate with 2 degrees of freedom, then probability density function of chi-square distribution reduced to probability density function of exponential distribution with mean 2. So, what is the moment genetic function of chi-square distribution with n degrees of freedom? Mx of t is equal to 1 minus 2t whole power minus n by 2, provided that modulus of 2t less than 1. And rth moment about origin is obtained by the formula n into n plus 2 into n plus 4 and so on n plus 2r minus 2. If n is even, then mu r dash is equal to 2 power r into gamma n by 2 plus r divided by gamma n by 2. Cumulant generating function. So, இதெல்லாம் ஈஸியாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். மொமெண்ட் ஜெனரேட்டிவ் ஃபங்க்ஷனுக்கு லாக் கண்டுபிடிச்சோம்னாக்கா குமுலன்ட் ஜெனரேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன். அந்த குமுலன்ஸ் வேல்யூஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது. நம்ம குமுலன்ஸை மட்டும் ஞாபகம் வச்சிட்டோம்னாக்கா குமுலன்ஸ்லேருந்து டக்குன்னு மீ1 மீ2 மீ3 கொண்டு வந்துக்கலாம். மீ1 மீ2 மீ3 மீ4லேருந்து நமக்கு பீட்டா1 கண்டுபிடிச்சிக்கலாம், பீட்டா2 கண்டுபிடிச்சிக்கலாம், காமா1 கண்டுபிடிச்சிக்கலாம், காமா2 கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். எல்லாமே ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ குமுலன்ஸ்லேருந்து சென்ட்ரல் மொமெண்ட்ஸு, அதுக்கப்புறம் மொமெண்ட்ஸ் அபவுட்ஸ் ஆர்ஜின், அதுக்கப்புறம் ஸ்கியூனஸ், கொட்டாசிஸ் எல்லாம் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இந்த 4 நம்பர் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும். ஓகே. ஸோ சொன்னது தான். அதுக்கான ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். அந்த ஃபார்முலாஸை சப்ஸ்டிட் பண்ணினாக்கா எல்லா வேல்யூம் கிடச்சிரும். ஸோ பீட்டா2 வேல்யூ வந்து என்ன வந்திருக்குனாக்கா அதில் கிரேட்டர் தென் 3 அப்படின்னு வந்திருக்கு. அதே உங்களுக்கு தெரியுது. ஸோ chi-square distribution tends to normal distribution for large degrees of freedom. Degrees of freedom லார்ஜாக இருக்கும் பொழுது இதோட வேல்யூ வந்து டென்ஸ் டு 0 ஆகிடும். சரிங்களா? அப்போ பீட்டா1 டென்ஸ் டு 0, பீட்டா2 டென்ஸ் டு 3 அப்படின்னாக்கா அது வந்து நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் மாறும். அதனால தான் சொல்லியிருக்காங்க. For n greater or equal to 3, for n greater or equal to 30, the chi-square approximation to normal distribution is fairly good. Characteristic function and t இருக்கிற இடத்துல it அப்படின்னு அப்ளை பண்ணோம்னாக்கா மொமெண்ட் ஜெனரேட்டிவ் ஃபங்க்ஷனில் அப்ளை பண்ணோம்னாக்கா நமக்கு கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் வரப்பொழுது mode of chi-square distribution with the n degrees of freedom is n minus 2. Then next, correlation coefficient skewness of the chi-square distribution. So skewness is equal to mean correlation coefficient skewness mean minus mode by standard deviation. So substitute the values of mean, mode and standard deviation. We get square root of 2 by n. The chi-square distribution is positively skewed distribution. ஏற்கனவே நம்ம சொல்லிட்டோம். So what is the additive property of chi-square variate? இப்போ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இந்த ரிசல்ட் எல்லாமே எதுக்கெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம? பைனாமல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் எல்லா ரிசல்ட்டும் பார்த்தோம். அந்த ரிசல்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே திருப்பி எதுக்கு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா chi-square டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? எல்லா ரிசல்ட்டையும் அங்கே பார்த்த ரிசல்ட் எல்லாத்தையுமே. The sum of independent chi-square variate is also a chi-square variate. So generalize mathematically எழுதணும்னாக்கா if xi I is equal to 1 to k are independent chi-square variate with the ni degrees of freedom respectively, then the summation I varies from 1 to k xi is also a chi-square variate with summation I varies from 1 to n ni degrees of freedom. Converse is also true.
ஸோ நிறைய ரிசல்ட்டுக்கு வந்து நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு கான்வர்ஸ் ட்ரூவாக இருக்காது. ஸோ chi-square வேரியட்டுக்கு கான்வர்ஸும் ட்ரூவாக இருக்குது. If x1 and x2 are independent chi-square variate with the n1 and n2 degrees of freedom respectively, then their quotient is a beta distribution of the second kind with the parameter n1 by 2, n2 by 2. If x1 and x2 are independent chi-square variate with the n1 and n2 degrees of freedom, then x1 by x1 plus x2 is a beta distribution of the first kind with the parameter n1 by 2, n2 by 2, and x1 plus x2 is a chi-square variate with n1 plus n2 degrees of freedom. ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம மேத்தமெட்டிக்கலாக எழுதணும் அப்படின்னாக்கா, சப்போஸ் let us write x follows chi-square distribution with n1 degrees of freedom and y follows chi-square variate with n2 degrees of freedom, then the sum is a chi-square variate with n1 plus n2 degrees of freedom. Their quotient is a beta distribution of the second kind with parameter n1 by 2, n2 by 2. And x by x plus y is a beta distribution of the first kind with the parameter n1 by 2, n2 by 2. In a random and large sample, chi-square equal to summation I varies from 1 to k ni minus npi whole square by npi. Ni minus npi square by npi follows chi-square distribution approximately with k minus 1 degrees of freedom, where ni is the observed frequency and npa is the corresponding expected frequency of the ith cell. I is equal to some 1 to up to etc k, and summation I varies from 1 to k ni is equal to n. If oi and ei be a set of observed and expected frequencies, then chi-square equal to summation I varies from 1 to k oi minus ei whole square by ei, where summation I varies from 1 to k oi is equal to summation I varies from 1 to k ei follows chi-square distribution with k minus 1 degrees of freedom. இதில் இந்த y மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஏயில் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்கு அதை வேறு மாதிரி சொல்லலாம். எப்படி எழுதலாம்னாக்கா, கை ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் ஐ வேரியஸ் ஃப்ரம் 1 to n ஓஐ ஸ்கொயர் பை இஐ மைனஸ் கேபிட்டல் என் ஃபாலோஸ் கை ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வித் k minus 1 degrees of freedom. Condition for validity of chi-square test. இந்த chi-square test யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு என்னென்ன கண்டிஷன்லாம் இருக்குது. ஸோ chi-square test is an approximate test for large values of n. The sample observation should be independent. Constraints on the cell frequencies, if any, should be linear. அந்த செல் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குனாக்கா அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து லீனியர் ஈக்குவேஷனாக தான் இருக்கணும், டிகிரி 2லாம் வரக்கூடாது. The total frequency should be reasonably large. என்னவா இருக்கணும்? That should be greater than 50. No theoretical cell frequency should be less than 5. அதில் உள்ள தியரட்டிக்கல் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து 5ஓட கம்மியாக இருக்கக்கூடாது. சப்போஸ் 5ஓட கம்மியாக இருந்ததுனாக்கா அதில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம ப்ராப்ளத்தை ஃபர்தராக ஃபாலோ பண்ணணும். If any theoretical cell frequency is less than 5, then for the application of chi-square test, it is to pooled with the preceding or succeeding frequency so that the pooled frequency is more than 5, and finally adjust for the degrees of freedom lost in pooling. Chi-square test depend only on the set of observed and expected frequencies and on degrees of freedom. ஸோ இந்த 3 டேட்டாவை டிபெண்ட் பண்ணி தான் chi-square test இருக்குது. observed frequency, expected frequency and finally degrees of freedom. It does not make any assumptions regarding the parent population from which the observations are taken. ஸோ parent population உள்ள மீன், மீடியன், ஸ்கியூனஸை பற்றிலாம் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம்னாக்கா எடுத்துக்க போகிறது கிடையாது. ஒன்லி சாம்பிளோட ஸ்டாட்டிக்கை மட்டும் தான் எடுத்துக்க போகிறோம். அதனால் பேராமீட்டர் பாப்புலேஷன் பக்கம் நம்ம போகாதனால அந்த பாப்புலேஷனுக்கோட மீன் ஸ்டாண்டர்ட் வேரியன்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், பேராமீட்டர்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த பேராமீட்டர் இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. அதனால் chi-square டெஸ்ட்டை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லிக்கலாம்னாக்கா நான் பேராமெட்ரிக் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம்.
Let x1, x2, and so on xn be a random sample from a normal population with mean mu and variance sigma square. Then x bar follows normal distribution with mu comma sigma square by n. Summation I varies from 1 to n xi minus x bar by sigma the whole square is a chi-square variate with n minus 1 degrees of freedom. X bar is equal to 1 by n summation I varies from 1 to n xi and ns square by sigma square value is nothing but the summation I varies from 1 to n xi minus x bar by sigma the whole square. And we just say that summation I varies from 1 to n xi minus x bar by sigma whole square is a chi-square variate with the n minus 1 degrees of freedom. Therefore, we can say ns square by sigma square as a chi-square variate with n minus 1 degrees of freedom. So, if x bar follows normal distribution with mu comma sigma square by n, then xi minus x bar follows normal distribution with mean 0 and variance n minus 1 by n sigma square. Application of chi-square distribution. இந்த chi-square distribution எதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஒன், to test if the hypothetical value of the population variance is sigma square equal to sigma naught square. பாப்புலேஷனுக்கு வேரியன்ஸை செக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். To test the goodness of it, goodness of itக்கு chi-square test யூஸ் பண்ணுறோம். To test independence of attributes. To test the homogeneity of independent estimates of the population variance. To test the equality of several population proportion. So, single population proportion already test பார்த்துட்டோம், two population proportion already test பார்த்துட்டோம். So, more than two population proportions கொடுத்துட்டு அதுக்கு ஈக்குவாலிட்டியை டெஸ்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா எதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம்னாக்கா chi-square test யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். To combine various probability obtained from independent experiments to give a single test of significance. To test the homogeneity of independent estimate of population correlation coefficients. ஸோ இந்த ஏழுத்தையும் தனித்தனியாக ஒவ்வொன்றுக்கும் டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிக் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம்னாக்கா chi-square டெஸ்ட் chi-squareக்கான ரிசல்ட் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம், இன்டர்ஃபரன்ஸ் அபவுட் ஏ பாப்புலேஷன் வேரியன்ஸ். பாப்புலேஷன் வேரியன்ஸுக்கு எப்படி chi-square டெஸ்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா, சப்போஸ் வி வாண்ட் டு டெஸ்ட் இஃப் a random sample xi I is equal to 1 to n has been drawn from a normal population with the specified variance sigma square is equal to sigma naught square. Random sample எடுக்கிறோம். Population variance வந்து has drawn from normal population with the specified variance sigma is equal to sigma naught square. null hypothesis எப்படி செட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா அந்த வேரியன்ஸ் வந்து sigma naught squared ஈக்குவேட் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ chi-square variate என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா சம்மேஷன் I varies from n to n y xi minus x bar whole square by sigma square. சிக்மா ஸ்கொயருக்கு பதிலாக நம்ம நல் ஹைபாதிஸ் எப்படி செட் பண்ணியிருக்கோம்னாக்கா சிக்மா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா நாட் ஸ்கொயர்னு செட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்போ சிக்மா ஸ்கொயருக்கு பதிலாக சிக்மா நாட் ஸ்கொயர் சிம்பிளி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கனாக்கா சம்மேஷன் 1 by sigma naught square summation I varies from 1 to n xi square minus summation xi square by n அப்படின்னு ஓடியாரும். ஸோ இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா n into s square அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். ஏன்னா சாம்பிள் வேரியன்ஸ் வந்து ஸ்மால் s ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ this is nothing but the ns square by sigma square. So, chi-square is equal to ns square by sigma square follows chi-square distribution with n minus 1 degrees of freedom. இப்போ இந்த chi-square வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி வச்சுருப்போம். அதுக்கப்புறம் இப்போ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா n minus, இது கால்குலேட்டட் வேல்யூ சரிங்களா. chi-square வேல்யூ அட் n minus 1 degrees of freedomத்துக்கு டேபுலேட்டட் வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த டேபுலேட்டட் வேல்யூவோட இந்த கால்குலேட்டட் வேல்யூவை கம்பேர் பண்ணணும். ஸோ கால்குலேட்டட் வேல்யூ வந்து டேபுலேட்டட் வேல்யூவோட கம்மியாக இருந்துச்சுனாக்கா we can say that the null hypothesis is accepted. That means we can take sigma square is equal to sigma naught square அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அதான் இங்கே சொல்லியிருக்கோம். ஸோ chi-square is equal to ns square by sigma naught square follows chi-square distribution with n minus 1 degrees of freedom. If the sample size n is large, that means n is greater than 30, then we can use Fisher's approximation. இதில் வந்து சாம்பிள் வந்து 30க்கு மேலே போச்சுனாக்கா Fisher's approximation யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வாட் இஸ் த Fisher's approximation? Square root of 2 chi-square is equal to
நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வித் பேராமீட்டர் ரூட் ஆஃப் 2n மைனஸ் 1 கமா 1. இப்போ நம்ம இதை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்னாக்கா மீன் சொல்லுவோம். இது வந்து வேரியன்ஸுங்களா. அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் வேரியேட்டாக யூஸ் பண்ணாக்கா இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் மியூ பை சிக்மா. எக்ஸுக்கு பதிலாக ரூட் ஆஃப் 2 கை ஸ்கொயர். ஸோ ரூட் ஆஃப் 2 கை ஸ்கொயர் மைனஸ் மியூ. மியூ வேல்யூ நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம்னு கேட்டிங்கனாக்கா ரூட் ஆஃப் 2n மைனஸ் 1 பை சிக்மா ஸ்கொயர் வேல்யூ 1. சிக்மா ஸ்கொயர் வேல்யூ வேணும்னாக்கா சிக்மா வேல்யூ 1 தான். அப்போ டினாமினேட்டரில் 1, டினாமினேட்டர் 1 இருந்தாலும் இல்லாட்டினாலும் 1 தான். ஸோ ரூட் ஆஃப் 2 கை ஸ்கொயர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் 2n மைனஸ் 1 ஃபாலோஸ் ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் வேரியட். ஏன்னா எக்ஸ் மைனஸ் மியூ பை சிக்மா யூஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ root of 2 chi square follows normal distribution with mu value root of 2n minus 1 and variance value 1 implies that the standard normal variate z equal to root of 2 chi square minus root of 2n minus 1 is a standard normal variate, and then apply normal test. Goodness of fit test. Carl Pearson chi square given by chi square equal to summation I varies from 1 to n fi minus ei square by ei. இந்த இடத்துல ஸ்கொயர் வராதுங்க, சரிங்களா. இந்த இடத்துல ஸ்கொயர் கிடையாது. where summation I varies from 1 to n fi is equal to summation I varies from 1 to n ei follows chi square distribution with n minus 1 degrees of freedom. Decision rule. இதை வந்து நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம்னாக்கா ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூஸ் கொடுத்துருவாங்க. அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூஸ் வந்து நம்ம தான் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும். அது வந்து கண்டிஜென்சி டேபிளில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்கோம், சரிங்களா. எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சியை கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கை ஸ்கொயர் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடும். நம்ம ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும் தான் இருக்கும். நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் கை ஸ்கொயர் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறோம். ஸோ இதுக்கு வந்து n டேர்ம்ஸ் இருக்குனாக்கா டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து n மைனஸ் 1. ஸோ டேபுலேட்டட் வேல்யூ கை ஸ்கொயர் n மைனஸ் 1 டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடத்துக்கு அப்புறம் எத்தனை லெவல் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் அதுக்கு டேபுலேட்டட் வேல்யூ பார்த்துக்கிறோம். கால்குலேட்டட் வேல்யூ கை ஸ்கொயர் பார்த்துக்கிறோம். ஸோ இந்த கை ஸ்கொயர் வந்து டேபுலேட்டட் வேல்யூவோட கம்மியாக இருந்துச்சுனாக்கா நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம், நல் ஹைபாதிஸை அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேல்யூ வந்து டேபுலேட்டட் வேல்யூவோட அதிகமாக இருக்குதுனாக்கா நல் ஹைபாதிஸை ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் குட்னஸ் ஆஃப் ஃபிட்டுக்கு. ஸோ கை ஸ்கொயர் வேல்யூ இஸ் கால்குலேட்டட் வேல்யூ. Chi square n minus 1 is the tabulated value, fi is observed frequency, ei is the expected frequency, alpha is level of significance. அடுத்து குட்னஸ் ஆஃப் ஃபிட்டுக்கு என்ன ரூல் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. அடுத்து டெஸ்ட் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் அட்ரிபியூட்ஸ். இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் அட்ரிபியூட்ஸுக்கு என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா இந்த டேபிள் வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த பைவேரியட் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எழுதுறோம் இல்லைங்களா, அதே டேபிள் தான். அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டிங்கன்னா உள்ள இந்த ஒவ்வொரு டேர்மும் அங்கே ப்ராபபிலிட்டியை குறிச்சிது, இங்கே வந்து ஃப்ரீக்வன்சியை மட்டும் டினோட் பண்ணும், வேறு எதுவும் இல்லை. ஏ அப்படிங்கிற அட்ரிபியூட்டை ஆர் டைப்ஸாக பிரிச்சிருக்காங்க. பி அப்படிங்கிற அட்ரிபியூட்டை வந்து எஸ் டைப்ஸாக பிரிச்சிருக்காங்க. அப்போ இங்கே A1 B1னாக்கா நம்பர் ஆஃப் பர்சன் ஹூ ஹேஸ் த அட்ரிபியூட் A1 as well as B1 ரெண்டு கேரக்டரையும் வச்சுருக்கவங்க, அதில் ரெண்டுத்தையும் வச்சுருக்கவங்க அப்படின்னு அர்த்தம், சரிங்களா. அது அட்ரிபியூட் அப்படிங்கிறது டிபெண்டிங் ஆன் தி ப்ராப்ளம். ஸோ கன்சிடர் டூ அட்ரிபியூட் A and B divided into R classes A1 A2 up to etc AR and B divided into S classes B1 B2 and so on BS. ரெண்டு அட்ரிபியூட் இருக்குது. ஒரு அட்ரிபியூட்டை ஆர் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் கிளாஸஸாக செப்பரேட் பண்ணியாச்சு, அனதர் அட்ரிபியூட்டை வந்து எஸ் டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸாக செப்பரேட் பண்ணியாச்சு. A class in which attributes are divided into more than two classes is known as manifold classification. இதில் ப்ராக்கெட் போட்டு ஏ போட்டோம்னா அதை என்னத்தை டினோட் பண்ணுனாக்கா நம்பர் ஆஃப் பர்சன் பொசஸிங் தி அட்ரிபியூட் ஏஐ. அது வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் உள்ள எல்லா எலமெண்ட்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா அதுதான் நம்பர் ஆஃப் பர்சன் பொசஸிங் தி அட்ரிபியூட் A1 அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ இந்த டேபிள் என்ன, இதோட வேல்யூனாக்கா A1 B1னாக்கா நம்பர் ஆஃப் பர்சன் பொசஸிங் தி அட்ரிபியூட் A1 as well as B1. இதோட வேல்யூ நம்பர் ஆஃப் பர்சன் பொசஸிங் அட்ரிபியூட் A1 as well as B2. நம்பர் ஆஃப் பர்சன் possesses attribute A1 and BJ. Number of person possesses attribute A1 and BS. அப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னாக்கா நமக்கு என்ன கிடைக்குனாக்கா
நம்பர் ஆஃப் பர்சன் possessing the attribute A1 அப்படின்னு கிடச்சிரும். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் காலத்தை ஆட் பண்ணோம்னாக்கா A1 அப்படிங்கிற அட்ரிபியூட்டை எத்தனை பேர் வச்சுருக்காங்க, A2 அப்படிங்கிற அட்ரிபியூட்டை எத்தனை பேர் வச்சுருக்காங்க, A அப்படிங்கிற அட்ரிபியூட்டை எத்தனை பேர் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சு போயிடும். அதான் அந்த A1, A2, A3 அப்படி எக்ஸெட்ரா AR அப்படிங்கிறது. அதேமாரி இந்த இடத்துல உள்ள ப்ராக்கெட் உள்ள B1, B2, B3 அப்படின்னாக்கா நம்பர் ஆஃப் பர்சன் possesses the attribute B1ங்கிறது இதை குறிக்கிது. ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் வந்துடும். சரிங்களா? டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஈக்குவல் தான் n நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸில் 2 அட்ரிபியூட்டாக பிரிச்சுக்கிறோம். இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னாக்கா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு எடுத்துக்கோமே. n ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 50 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். A அப்படிங்கிறது மார்க்ஸ் இன் தமிழ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். B அப்படிங்கிறத நான் என்ன எடுத்துக்க போகிறேன்னாக்கா மார்க்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமே. இப்போ மார்க் இன் தமிழ் எதுலேருந்து எதுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம், நம்ம ரொம்பலாம் கொண்டு போக வேணாம். மார்க்ஸ் இன் தமிழை வந்து 20லேருந்து 25க்குள்ளே வச்சுக்கலாம். ஸோ 20. இப்போ A1 வேல்யூ வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஏவை எப்படி பிரிச்சுக்க போகிறேன்னாக்கா 20, 21, 22, 23, 24, 25 வரைக்குமே வச்சுக்கலாம். ஸோ 22, 25 அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். ஸோ தமிழ் மார்க்ஸை வந்து 20லேருந்து 25 வரைக்கும் வச்சுக்கிறேன். இங்கிலீஷ் மார்க்ஸை நான் என்ன வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அதே 20லேருந்து 25 வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். ஸோ 20, 21, 22, 23, 24, 25 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல எழுத போகிறேன். நம்பர் ஆஃப் பர்சன் possesses மார்க்ஸ் இன் தமிழ் 20, மார்க்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் 20 அப்படின்னாக்கா 1ன்னு பண்ணாக்கா ஒரே ஒரு பையன் வந்து தமிழில் 20 மார்க்கும் இங்கிலீஷில் 20 மார்க் எடுத்திருக்கான். ஸோ இந்த இடத்துல 0 அப்படின்னாக்கா தமிழில் 20 மார்க்கும் இங்கிலீஷில் 21 மார்க்கும் எடுத்தவன் 0 அப்படின்னு நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் அப்படியே எழுதிட்டு வந்தோம்னாக்கா அப்போ ஃபஸ்ட் காலம் பூரா ஆட் பண்ணி போட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிரும்னாக்கா தமிழில் 20 மார்க் வாங்கினவங்க எத்தனை பேர் அப்படின்னு கிடச்சிரும். அதுதான் இந்த இடத்துல உள்ளது. சரிங்களா? அட்ரிபியூட் அப்படின்னாக்கா வேறு எதுவும் நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்காதீங்க. இதுதான் ஜஸ்ட் சிம்பிள். நான் ஒரு மார்க்ஸை வச்சு இங்கே சொல்லியிருக்கேன். இதில் ஏஐ என்ன, பிஏ என்ன அப்படிங்கிறது இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிளை மனசில் வச்சுட்டு படிச்சிங்கனாக்கா இது ரொம்ப ஒன்றும் பெரிய விஷயமாகவே தெரியாது. அண்ட் பிஏ நம்பர் ஆஃப் பர்சன் possesses the attribute BJ. AI BJ is the number of person possesses both the attribute AI and the BJ. Summation I varies from 1 to R AI is equal to summation J varies from 1 to N BJ is equal to capital N, that is equal to total frequency. The problem is to test two attributes A and B under consideration are independent or not. இது ரெண்டு இண்டிபெண்ட்டாக இல்லையான்னு செக் பண்ண போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ H0 அப்படிங்கிறதுனாக்கா அட்ரிபியூட்ஸ் ஆர் இண்டிபெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்க போகிறேன். கை ஸ்கொயர் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறேன். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் ஃபைண்டிங் கை ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு கால்குலேட்டட் வேல்யூ சம்மேஷன் I வேரிஸ் ஃப்ரம் 1 to R சம்மேஷன் J வேரிஸ் ஃப்ரம் 1 to S AIBI minus AIBJ not the whole square the whole divided by AIBJ not. இதில் AIBJ அப்படிங்கிறது டேபிளை பார்த்து எழுதிக்கிறது. சரிங்களா? இது கொஸ்டினில் கொடுத்துருப்பாங்க. AIBJ not அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். கீழே கண்டிஜென்சி டேபிள் யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த ஏஐபிஜே நாட் அப்படிங்கிற வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். சரிங்களா? இதை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம கை ஸ்கொயர் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் தி சம்மேஷன் டபுள் சம்மேஷன் ஐஜே எஃப்ஐஜே மைனஸ் ஏஐஜே ஸ்கொயர் பை ஹோல் ஸ்கொயர் பை இஐஜே. ஹேர் கை ஸ்கொயர் அண்ட் இட் ஃபாலோஸ் ஏ கை ஸ்கொயர் வேரியேட் வித் ஆர் மைனஸ் 1 இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் 1 டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம். இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் 1 மார்க் கொஸ்டின். என்ன டேபிள் அப்படின்னு கேட்டினாக்கா அட்ரிபியூட் டேபிளில் ஏ ஹேஸ் ஆர் நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸ், பி ஹேஸ் எஸ் நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸ், தென் வாட் இஸ் தி டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஆஃப் தி கை ஸ்கொயர் வேரியேட் அப்படின்னு கேட்டாக்கா நமக்கு சொல்ல தெரியணும். ஆர் மைனஸ் 1 இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் 1 அப்படின்னு சொல்ல தெரியணும். ஸோ இப்போ இந்த ஏஐபிஜே நாட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொன்னேன். சரிங்களா? தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது எக்ஸ்பெக்டட். அதுக்கான ஃபார்முலா அந்த ஏஐபிஜே நாட் ஏஐபிஜே அப்படிங்கிற செல்லுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக ரைட் சைடு என்ன வேல்யூ இருக்குது, ரைட் சைடாக அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் பாட்டமில் என்ன வேல்யூ இருக்குது, ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி டோட்டல் என்னால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா அதான் ஏஐபிஜே நாட். இந்த டேபிள் வச்சு சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா நமக்கு A2 B1 வேல்யூ இந்த இடத்த பார்த்து சொல்லுவோம். ஸோ வாட் இஸ் தி A2 B1 நாட் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இங்கே வேல்யூ B2, அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இங்கே உள்ள வேல்யூ, இந்த ரெண்டுத்தையுமே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி டோட்டல் என்னால் டிவைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு தேவையான அந்த வேல்யூ வந்துடும். தட்ஸ் ஆல். அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்காங்க. சரிங்களா? ரைட். ஏஐபிஜே நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஐ இன்ட்டு பிஜே த ஹோல் டிவைடட் பை என். பை ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு கை ஸ்கொயர் பை என்.
y square is equal to chi square by n is known as mean square contingency. Coefficient of mean square contingency is denoted by C and is defined by C is equal to square root of chi square by chi square plus n, that is equal to pi square by 1 plus pi square. இதில் pi square பதிலாக chi square by n போட்டிங்கன்னா அந்த டேர்ம் முடியாது, வேறு எதுவும் கிடையாது. In here the C value must be less than 1. The square mean square contingency C value வந்து less than 1 தான் வரும். In a R cross R contingency table, the maximum value of C is square root of R minus 1 by R. So next, degrees of freedom அப்படிங்கிறது எதை நம்ம குறிக்குது? இப்போ degrees of freedomனா என்னன்னு சொன்னோம். இப்போ degrees of n அப்சர்வேஷனில் இருக்கிற இடத்துல நம்ம chi ஸ்கொயர் வேரியட்டுக்கு n minus 1 n டேட்டாஸ் இருக்கிறப்ப n minus 1 degrees of freedom சொன்னேன். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது? The number of independent variates which make up the statistic chi square is known as the degrees of freedom and is usually denoted by nu. இந்த v மாதிரி சிம்பிள் போடும், அதுதான் nu. இதுதான் nu, சரிங்களா? degrees of freedom இந்த சிம்பிள்ல டினோட் பண்றாங்க. The number of degrees of freedom is the total number of observation less the number of independent constraints imposed on the observation. அப்போ ஒரு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன வேணும் அப்படின்னாக்கா நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் வேணும், அப்புறம் இண்டிபெண்டன்ட் கன்ஸ்டன்ட் வேணும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்லேருந்து இண்டிபெண்டன்ட் கன்ஸ்டன்ட்ஸை மைனஸ் பண்ணினாக்கா கிடைக்கிறதா நமக்கு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம். ஸோ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடத்துக்கான ஃபார்முலா டிசைட் பண்ணலாம் தாராளமாக. அப்போ ஆர் கிராஸ் எஸ்க்கு கண்டிஜென்சி டேபிள் என்ன வரும் அப்படின்னாக்கா நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் வந்து மொத்தம் ஆர்எஸ் இருக்கும். ஏன்னா ஏ அப்படிங்கிற அட்ரிபியூட்டை வந்து ஆர் கிளாஸஸாக பிரிச்சிருக்கோம், பிங்கிற அட்ரிபியூட்டை வந்து எஸ் கிளாஸஸாக பிரிச்சிருக்கோம்னாக்கா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் என்ன வரும்னாக்கா ஆர்எஸ் வரும். இதில் எத்தனை உங்களுக்கு இண்டிபெண்ட் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் இருக்கும்னாக்கா ஆர் பிளஸ் எஸ் மைனஸ் 1 இண்டிபெண்ட் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் இருக்கும். அது என்ன, எப்படி அது ஆர் பிளஸ் எஸ் மைனஸ் 1 இண்டிபெண்ட் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த காலத்தை பூரா ஆட் பண்ணோம்னாக்கா A1 வருதுங்களா, அது ஒரு கன்ஸ்ட்ரைன். இந்த காலத்தை பூரா ஆட் பண்ணோம்னா இந்த காலம் இருக்குது, இதை பூரா ஆட் பண்ணாக்கா எனக்கு ஆன்சர் A1 ஒரு கன்ஸ்ட்ரைன். இதை பூரா ஆட் பண்ணால் எனக்கு A2 இது ரெண்டாவது கன்ஸ்ட்ரைன். அப்போ 1 2 3 அப்படின்னு போட்டு எனக்கு எத்தனை கன்ஸ்ட்ரைன் வந்துடும்? 6 கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் வரும் காலம் பூரா ஆட் பண்ணோம்னா. அடுத்து ரோ பூரா ஆட் பண்ணோம்னா இதை ஆட் பண்ணால் எனக்கு B1 வந்துடும், இதை ஆட் பண்ணால் எனக்கு B2 வரும். அப்போ ரோவில் எனக்கு எத்தனை கன்ஸ்ட்ரைன்ட் வருது அப்படின்னு கேட்டாக்கா எஸ் நம்பர் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் வருது. அப்போ எனக்கு ஆர் பிளஸ் எஸ் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். இதில் ஒன்று டிபெண்ட் ஆகிடும். என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா இது டோட்டலாக இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னாக்கா கேபிட்டல் என் அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஸ்ட்ரைன்ட் வருதுங்களா. அப்போ இது வந்து இந்த கன்ஸ்ட்ரைன்ட்ஸ் இந்த எல்லா டேட்டாவும் ஆட் பண்ணால் டோட்டல் என் வருது. ஸோ அது வந்து டிபெண்ட். அதனால் என்ன பண்ணின்னு கேட்டினாக்கா அதை மைனஸ் பண்ணிடணும். அப்போ எத்தனை இண்டிபெண்ட் கன்ஸ்ட்ரைன்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்டினாக்கா ஆர் பிளஸ் எஸ் மைனஸ் 1 இண்டிபெண்ட் கன்ஸ்ட்ரைன்ட்ஸ் இருக்குது. எனக்கு ஆல்ரெடி எத்தனை அப்சர்வேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு போட்டோம்னாக்கா ஆர் இன்ட்டு எஸ் அப்சர்வேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ ஆர் இன்ட்டு எஸ்லேருந்து ஆர் பிளஸ் எஸ் மைனஸ் 1 மைனஸ் பண்ணி இந்த மாதிரியும் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் இப்படியும் கொடுத்துருக்கலாம். அப்படி இல்லைனாக்கா ஆர் மைனஸ் 1 இன்ட்டு எஸ் மைனஸ், இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கிறதா இந்த டேர்ம் ஆர் மைனஸ் 1 இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் 1, சரிங்களா? ஸோ ஆர் கிராஸ் எஸ் டேபிளுக்கு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஃபார்முலா ஆர் மைனஸ் 1 இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் 1. ஓகே, இப்போ 2/2 கண்டிஜென்சி டேபிள் எப்படி இருக்கும்? ஃபார் 2/2 டேபிள்னாக்கா ஏபிசிடி அப்படின்னு இருக்குனாக்கா ரோவை ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம், காலத்தை ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் கேபிட்டல் என். இ ஆஃப் ஏ இது வந்து அப்சர்வ்டு ஃப்ரீக்வன்சி ஏ அப்படிங்கிறது. எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன பண்ணணும், அந்த ரோவையும் அந்த காலத்தையும் ஆட் பண்ணி டோட்டலாக டினாமினேட்டரில் என் போட்டுக்கணும்னு சொன்னோங்களா. அப்போ இந்த ரோ ஏ இ ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னாக்கா இதுக்கு ரைட் சைடு வேல்யூ ஏ ப்ளஸ் பி, இதுக்கு பாட்டமில் உள்ள வேல்யூ ஏ ப்ளஸ் சி, ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி டோட்டல் என்னால் டிவைட் பண்ணணும். ஸோ அதான் இ ஆஃப் ஏ. ஆல்ரெடி எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு என்னன்னு சொன்னேன், இஐஜே ஏஐ பிஜே நாட் அப்படின்னா என்னன்னு சொன்னோம். ஸோ ஏஐ அப்படிங்கிறது அந்த ஏஐ உள்ள எல்லா அட்ரிபியூட்டையும் ஆட் பண்ணி வர்றது. அதேமாரி பிஜே டிவைடட் பை டோட்டல் என் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா, அதுதான் இங்கே. அடுத்து இ ஆஃப் பினாக்கா பிங்கிற டேர்ம் இங்கே இருக்குது. ஸோ இதுக்கு ரைட் சைடு உள்ள வேல்யூ, இதுக்கு பாட்டமில் வேல்யூ, ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு என்னால் டிவைட் பண்ணுங்கள். அந்த மாதிரி இ ஆஃப் சி கண்டுபிடிங்க, இ ஆஃப் டி கண்டுபிடிங்க, எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே ரைட். இப்போ
டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிக் கை ஸ்கொயர் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். fi மைனஸ் ei த ஹோல் ஸ்கொயர் பை ei அப்படின்னு போட்டு சம்மேஷன் போடுவோம் இல்லைங்களா. ஸோ அப்சர்வ்டு ஃப்ரீக்வன்சி இதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி. அப்சர்வ்டு ஃப்ரீக்வன்சி தான் இங்கே ஏபிசிடி. அப்போ மொத்தம் சம்மேஷனில் நமக்கு 4 டேர்ம் வரும் சரிங்களா. அந்த 4 டேர்மும் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி அடிச்சு உதச்சோம்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் வந்துடும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா கை ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் N இன்ட்டு ஏடி மைனஸ் பிசி த ஹோல் ஸ்கொயர் பை a plus b into a plus c into b plus d into c plus d அப்படின்னு வந்துடும். Yates correction for 2 cross 2 condition. இந்த 2/2 contingency டேபிளும் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா. Yates correctionம் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க. In a 2/2 contingency table, the number of degrees of freedom is 2 minus 1 into 2 minus 1 that is equal to 1. So 2/2 contingency table degrees of freedom 1 எக்ஸாமில் கேட்கலாம். If any one of the theoretical cell frequency is less than 5, சப்போஸ் அப்போ ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் தியரிட்டிக்கல் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டிப்பாக 5 விட ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ 5க்கு மேலே இருக்கணும். அப்போ 5 விட கம்மியாக இருக்குதுன்னா என்ன பண்ணணும், தென் யூஸ் தி பூலிங் மெத்தட் ஃபார் கை ஸ்கொயர் டெஸ்ட் ரிசல்ட் இன் கை ஸ்கொயர் வித் 0 degrees ஆஃப் ஃப்ரீடம் விச் இஸ் மீனிங்லெஸ். இப்போ இதை வந்து நம்ம அதை கட் பண்ணி எடுக்க முடியும். செல் ஃப்ரீக்வன்சியை கட் பண்ணி எடுத்தோம்னாக்கா எனக்கு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து 0 ஆகிடுது. அப்போ அந்த மாதிரி லெஸ் தென் 5 இருக்காது. ஆனால் எனக்கு வந்து பூல் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த சுச்சுவேஷனில் தான் நான் எதை யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டினாக்கா யாட்ஸ் கரெக்ஷனை யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இன் திஸ் கேஸ் we apply a correction due to f yards. அந்த yards correction யூஸ் பண்ணி கை ஸ்கொயர் வேரியேட் எப்படி டிஃபைன் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டினாக்கா கை ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு n இன்ட்டு மாடுலஸ் ஆஃப் ஏடி மைனஸ் பிசி மைனஸ் n/2 the whole square the whole divided by a plus c into b plus d into a plus b into c plus d. Test for equality of several population proportion. The test statistic for testing equality of several population proportion is H0 is defined as V1 is equal to P2 is equal to and so on Pk. One can use the chi-square statistic for testing independence of 2 attributes for 2 cross k contingency table. இப்போ 2 population proportionக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். ஸோ k number of population proportionக்கு நம்ம டெஸ்ட் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட் கை ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டு கண்டிஜென்சி டேபிள் உங்களுக்கு என்ன வந்துடும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா கே நம்பர் ஆஃப் ப்ரொபோர்ஷன் எடுத்துட்டோம்னாக்கா 2/k கண்டிஜென்சி டேபிள் வந்துடும். இப்போ ஏன்னா வந்து 3 பாப்புலேஷன் ப்ரொபோர்ஷன் எடுத்துக்கிட்டேனாக்கா எனக்கு கண்டிஜென்சி டேபிள் என்ன வந்துன்னு கேட்டினாக்கா 2 cross 3 கண்டிஜென்சி டேபிள் உடைய வந்துடுச்சு சார். ஸோ வாட் இஸ் கை ஸ்கொயர் வேரியேட்? கை ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் i fi minus ei whole square the whole divided by ei which follows chi square variate with the degrees of freedom 2 minus 1 into k minus 1. 2 minus 1 value 1. So chi square variate with the k minus 1 degrees of freedom. அப்போ k population proportion நம்ம டெஸ்ட் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா கை ஸ்கொயர் வேரியேட் வித் k minus 1 degrees of freedom யூஸ் பண்ணுறோம். தட்ஸ் ஆல். மொமெண்ட் ஜெனரேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் லாகிருதம் ஆஃப் கை ஸ்கொயர் சரிங்களா. கை ஸ்கொயருக்கு மொமெண்ட் ஜெனரேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் பார்த்துருக்கோம். ஸோ அந்த லாகிருதமுக்கு கை ஸ்கொயருக்கு லாகிருதம் எடுத்தோம்னாக்கா அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு மொமெண்ட் ஜெனரேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் என்ன ஃபாலோஸ் கை ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வித் n degrees of freedom is given by my of t is equal to 2 power t into gamma n/2 plus t the whole divided by n/2. Chi square by n whole power 1/3 follows normal distribution with the mean 1 minus 2/99 comma and variance 2/99. A recurrence relation between the moments. So recurrence relation என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்கா mu r plus 1 equal to 2r times mu r plus n times mu r minus 1 where r is greater than or equal to 1. Students t distribution. Let xi be a random sample of size n from a normal population with mean mu and variance sigma square. Then students t statistic is defined by t is equal to x bar minus mu by capital S by root n. இப்போ ஏற்கனவே நம்ம டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்க்கு எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும்னு சொன்னோம். ஸோ இஸ் தட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொன்னோம் டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் டி அப்படிங்கிறத.
இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம மீன் யூஸ் பண்ணோம்னாக்கா எக்ஸ் பார் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் பார் த ஹோல் டிவைடட் பை ஸ்டாண்டர்ட் எரர் ஆஃப் எக்ஸ் பார் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பார் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் பார் நமக்கு மியூன்னு தெரியும். மியூ பை ஸ்டாண்டர்ட் எரர் ஆஃப் எக்ஸ் பார் சிக்மா பை √10. ஓகே ரைட். இப்போ இங்கே சிக்மா வேல்யூ கொடுக்காம இருக்கிறப்ப நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னோம்னாக்கா எஸ்டிமேட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம். இப்போ எஸ்டிமேட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு கேபிட்டல் எஸ் தான் நம்ம என்னென்னு சொன்னோம்னாக்கா கேபிட்டல் எஸ் ஸ்கொயர் தான் எஸ்டிமேட் ஆஃப் வேரியன்ஸ்னு சொன்னேன். ஸோ இந்த இடத்துல சிக்மாவுக்கு பதிலாக ஸ்மால் எஸ் யூஸ் பண்ணலாம், கேபிட்டல் எஸ் யூஸ் பண்ணலாம். எப்போ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வென் த சாம்பிள் இஸ் லார்ஜ் சாம்பிளாக இருந்தால் சிக்மாவுக்கு பதிலாக ஸ்மால் எஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது சாம்பிளோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இது ஸ்மால் சாம்பிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம சிக்மா இருக்கிற இடத்துல என்ன யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு கேட்டினாக்கா அன்பேஸ்டு எஸ்டிமேட் ஆஃப் வேரியன்ஸை தான் யூஸ் பண்ணிக்கணும். தட் மீன்ஸ் கேபிட்டல் எஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 1/n-1 இன்ட்டு சம்மேஷன் ஐ வேரியஸ் ஃப்ரம் 1 to n xi minus x bar ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம கேபிட்டல் எஸ்ஸை யூஸ் பண்ணது கிடையாது சரிங்களா. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா லார்ஜ் சாம்பிள் பார்த்தோம். லார்ஜ் சாம்பிளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஸ்மால் எஸ்ஸே பாப்புலேஷன் வேரியன்ஸ் தெரியல, சிக்மா ஸ்கொயர் தெரியலனாக்கா நம்ம என்ன பண்ணிப்போம்னு கேட்டினாக்கா சாம்பிளோட வேரியன்ஸை ஸ்மால் எஸ் ஸ்கொயரை யூஸ் பண்ணிட்டு போட்டிருப்போம் சரிங்களா. இப்போ ஸ்மால் சாம்பிளுக்கு டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வரப்ப அன்பேஸ்டு எஸ்டிமேட் ஆஃப் வேரியன்ஸஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம சிக்மா இல்லாதப்ப கேபிட்டல் எஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சரிங்களா. ஸோ டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் டி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பார் மைனஸ் மியூ பை கேபிட்டல் எஸ் பை √n. நீங்கள் இந்த ரிலேஷன்லாம் தெரியாமல் படிச்சிங்கன்னா ஒன்று தனித்தனியாக பணப்படம் பண்ணுவீங்க. ஸோ கொஞ்சம் தெரிஞ்சுட்டு படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு 1/n சம்மேஷன் ஐ வேரியஸ் ஃப்ரம் 1 to n xi and capital S square equal to 1/n minus 1 summation I varies from 1 to n xi minus x bar whole square. The student t distribution with nu is equal to n minus 1 degrees of freedom with the probability density function is f of t is equal to 1 by root of nu beta distribution of the parameter values 1/2 comma nu by 2 into 1/1 plus t square by nu the whole power nu plus 1/2 where minus infinity less than t less than infinity. T distribution, students T distribution with n degrees of freedom will be abbreviated as T follows students T distribution. Read as students T distribution with n degrees of freedom. T follows T னாக்கா T distribution with n degrees of freedom அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் T டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் 1 அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா ஸோ நியூ இருக்கிற இடத்துல 1 அப்ளை பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்கும். ஸோ பீட்டா ஆஃப் 1/2 1/2ங்கிறது பை அப்படிங்கிறனால சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் எப்படி வந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா எஃப் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு 1/π இன்ட்டு 1/1 + x ஸ்கொயர் வேர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி லெஸ் தென் டி லெஸ் தென் இன்ஃபினிட்டி வந்துடுது. இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் காச்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் 1 எடுத்தோம்னாக்கா அது என்னவா மாறி போயிடுது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரெடியூஸ்டு டு ஸ்டாண்டர்ட் காச்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன். அடுத்து கான்ஃபிடென்ஸ் லிமிட்ஸ் ஃபார் மியூ ஆர் ஃபிடியூசியல் லிமிட்ஸ் ஃபார் மியூ. ஸோ 95% கான்ஃபிடென்ஸ் லிமிட்ஸ் அப்படின்னாக்கா அது எப்படி எழுதிக்கலாம், எக்ஸ் பார் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டி 0.05 சிக்மா பை √10 தான். இங்கே சிக்மாவுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம்னாக்கா கேபிட்டல் எஸ்ன்னு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம், கேபிட்டல் எஸ் பை √10. நெக்ஸ்ட் 99% கான்ஃபிடன்ஸ் லிமிட் அண்ட் அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல எக்ஸ் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பார் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டி 0.01 இன்ட்டு கேபிட்டல் எஸ் பை √10 வேர் டி 0.01 இஸ் தி டேபுலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் தி டி ஃபார் v is equal to n-1 degrees of freedom at 1% level of significance. Fisher's T. It is the ratio of standard normal variate to the square root of an independent chi-square variate divided by its degrees of freedom. So தெளிவாக எழுதியிருக்கோம், ratio of standard normal variate. இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் வேரியேட்டை சைன்னு எடுத்துக்கங்க, டினாமினேட்டரில் ஸ்கொயர் ரூட் போட்டுக்கணும். எதோட ஸ்கொயர் ரூட்டு,
chi-square variate divided by its degrees of freedom. So square root of chi-square by n. அதான் Fisher's T எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம்னாக்கா T is equal to psi by square root of chi-square by n, where n is the degrees of freedom of chi-square variate. So if psi is standard normal variate and chi-square is independent chi-square variate with n degrees of freedom, then Fisher's T is like this. And it follows student T distribution with n degrees of freedom. Distribution of Fisher's T. So joint probability differential is given by joint probability differential அப்படிங்கிறது சைங்கிறது நம்ம என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா நார்மல் ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் வேரியேட்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அதுக்கான டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன். கை ஸ்கொயருங்கிறது நம்ம என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம், கை ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வித் n டிகிரிஸ் ஆஃப் எடுத்துக்கு ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அதுக்கானது. ரெண்டத்தையும் எழுதி டி சை இன்ட்டு டி கை ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டோம்னாக்கா ஜாயின்ட் ப்ராபபிலிட்டி டிஃபரன்ஷியல் அப்படிங்கிறது என்னன்னு தெரிஞ்சிடும். ஸோ இன் ஃபிஷர்ஸ் டி த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இஸ் சேம் ஆஸ் தி டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஆஃப் கை ஸ்கொயர் வேரியேட். ஸோ ஃபிஷர்ஸ் டிக்கு என்ன டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அப்படின்னாக்கா அந்த ஃபிஷர்ஸ் டி டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கை ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா, அந்த கை ஸ்கொயர் வேரியேட்டோட டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் தான் அந்த ஃபிஷர்ஸ் டிக்கு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் சொல்லிக்கிறோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டி மே பி ரிகார்டட் ஆஸ் எ பர்டிகுலர் கேஸ் ஆஃப் ஃபிஷர் டி. ஸோ ஃபிஷர் டிங்கிறது ஜென்ரலைசேஷன். ஸோ அது வந்து பர்டிகுலர் கேஸ் ஸ்டூடெண்ட் டி. கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன். அப்போ இதுக்கு மொமெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ மியூ 2r plus 1 dash அப்படின்னாக்கா ஆடு மொமெண்ட் அபவுட் ஆரிஜின். ஸோ ஆடு மொமெண்ட் அபவுட் ஆரிஜின் வேல்யூ வந்து 0. அடுத்து ஈவன் மொமெண்ட் அபவுட் ஆரிஜின்லாம் என்ன வருது, ஈவன் மொமெண்ட் அபவுட் ஆரிஜின் மியூ 2r dash is equal to n power r 2r minus 1 into 2r minus 3 and so on into 3 into 1 the whole divided by n minus 2 into n minus 4 and so on into n minus 2r, where n by 2 greater than r. இதில் நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மியூ 2rம் மியூ 2r டேஷும் ஈக்குவலாக போயிடுச்சு. ஏன் ஈக்குவலாக போயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, மியூ 2r ப்ளஸ் 1 டேஷ் வேல்யூ 0 ஆனதுனால தான். இப்போ மியூ 2r ப்ளஸ் 1 டேஷ் 0னாக்கா ஆருக்கு பதிலாக 0 அப்ளை பண்ணிங்கனாக்கா இந்த இடத்துல என்ன வரும்னு கேட்டிங்கனாக்கா மியூ 1 டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு வருது. மியூ 1 டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0னாக்கா மீன் வேல்யூ 0ன்னு தானே அர்த்தம். அப்போ மீன் 0 அப்படின்னாக்கா மியூ ஆர் வேல்யூவும் மியூ ஆர் டேஷ் வேல்யூவும் ஈக்குவல் தான். ஏன்னா ஆர்த் மொமெண்ட் அபவுட் ஆர்ஜின் மியூ ஆர் டேஷ்னா, மியூ ஆர்னாக்கா ஆர்த் மொமெண்ட் அபவுட் மீன் வேல்யூ 0. அப்போ ஆர்த் மொமெண்ட் அபவுட் ஆர்ஜின் அப்படின்னாலும் ஆர்த் மொமெண்ட் அபவுட் மீன் அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு சேம் வேல்யூ தான். அதனால தான் மியூ 2r ப்ளஸ் 1 டேஷ் 0 ஆனதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக மியூ 2r ப்ளஸ் 1 வேல்யூ 0 ஆயிடுச்சு. மியூ ஆர் 2r வந்து மியூ 2r டேஷ்க்கு ஈக்குவல் அண்ட் இட் இஸ் வேல்யூ இஸ் லைக் திஸ். So mu 2 value, mu 2 is equal to n by n minus 2, mu 4 is equal to 3n square by n minus 2 into n minus 4. அதுலேருந்து நம்ம பீட்டா 1 பீட்டா 2க்கான ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா பீட்டா 1 பீட்டா 2 எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் ஃபார் தி மொமெண்ட்ஸ். ஸோ டி டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் மொமெண்ட்ஸ்க்கான ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா மியூ 2r the whole divided by mu 2r minus 2 is equal to n into 2r minus 1 by n minus 2r comma n by 2 is greater than r. Moment generating function of t distribution does not exist. So t distribution க்கு moment generating function கிடையாது. For t distribution with n degrees of freedom, mean deviation about mean is root 10 into gamma n minus 1 by 2 the whole divided by root 10 into gamma n by 2. For large degrees of freedom, t distribution tends to standard normal distribution. One mark la kekkalaam. So next, graph of t distribution. The probability density function of t distribution with n degrees of freedom is equal to f of t is equal to c into 1 plus t square by n the whole power minus n plus 1 by 2 minus infinity less than t less than infinity. இந்த f of tக்கு நம்ம டயக்ராம் ட்ரா பண்ணி பார்த்தோம்னாக்கா இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் வரும். ஸோ இதில் என்னோட வேல்யூ
டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடத்தை பொறுத்து அதோட டயக்ராம் எந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறது டயக்ராம் கொடுத்துருக்கேன். திஸ் இஸ் தி கிராஃப் ஆஃப் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இந்த டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அடுத்து எப்பப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம்? ஏற்கனவே கை ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தோம். அந்த கை ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்ளிகேஷன்லாம் பார்த்து அந்த அப்ளிகேஷன் எல்லாத்துக்குமே எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்து முடிச்சாச்சு. இப்போ டி டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன? To test if the sample mean x bar differ significantly from the hypothetical value mu of a population mean. To test the significance of the difference between two sample mean. லார்ஜ் சாம்பிளுக்கு டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சாம்பிள், லார்ஜ் சாம்பிளுக்கு இதெல்லாம் ஆல்ரெடி பார்த்து பிடிச்சிட்டோம் சரிங்களா. இது ஸ்மால் சாம்பிளுக்கு இதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னத்தை யூஸ் பண்ணுறோம்னாக்கா டி டெஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா. To test the significance of an observed sample correlation coefficient and sample regression coefficient. To test the significance of observed partial correlation coefficient. இதுக்கெல்லாம் நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா டி டெஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணுறோம். இதுதான் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா to test if the sample mean x bar is significantly from differ significantly from the hypothetical value mu அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோங்களா, அதுக்கான இன்ட்ரோடக்ஷன்ஸ். டி டெஸ்ட் ஃபார் சிங்கிள் மீன். If a random sample xi of size n has been drawn from a normal population with a specified mean say mu naught, or if the sample mean differ significantly from the hypothetical value mu naught of the population mean, அப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அண்டர் தி நல் ஹைபாத்திசிஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்? சாம்பிள் has been drawn from the population mean with mu naught. ஸோ அந்த சாம்பிள் வந்து அந்த பாப்புலேஷனில் தான் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு ஒன்று டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனாக்கா there is no significant difference between sample mean x bar and the population mean mu naught அப்படின்னு இந்த ரெண்டு ஃபார்மெட்டில் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். both are same. இதுக்கு டெஸ்ட் statistic t is equal to x bar minus mu naught the whole divided by கேபிட்டல் S இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் n. சிக்மாக்கு பதிலாக இங்கே கேபிட்டல் S யூஸ் பண்ணுறோம். காரணம் இது டி டெஸ்ட். வேர் எக்ஸ் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/n சம்மேஷன் ஐ வேரியஸ் அமௌண்ட் டி எக்ஸ் பார் ஸ்மால் சாம்பிள் அப்படிங்கிறதுனால அன்பேஸ்டு எஸ்டிமேட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும், ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் தான் யூஸ் பண்ணணும். அதனால் எஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 1/n - 1 சம்மேஷன் ஐ வேரியஸ் அமௌண்ட் டி xi - x bar ஸ்கொயர் follows students t distribution with n - 1 degrees of freedom. ஸோ நமக்கு ஏற்கனவே ஸ்மால் எஸ்க்கும் கேபிட்டல் எஸ்க்கும் உள்ள ரிலேஷன் தெரியும். அந்த ரிலேஷன் இங்கே ஒன்ஸ் அகைன் எழுதி காமிச்சிருக்கேன், வேறு எதுவும் இல்லை. இந்த டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் டி எப்படி எழுதியிருந்தோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா எக்ஸ் பார் மைனஸ் மியூ த ஹோல் டிவைடட் பை கேபிட்டல் எஸ் பை ரூட் n அப்படி எழுதியிருந்தோம். ஸோ வேறு மாதிரி எழுதிருந்தாக்கா எக்ஸ் பார் மைனஸ் மியூ பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஸ் ஸ்கொயர் பை என்னன்னு கூட எழுதிக்கலாம் சரிங்களா. இப்போ இது வந்து சாம்பிளோட வேரியன்ஸ் தான் நமக்கு கொஸ்டினில் இருக்கும். அப்போ தட் மீன்ஸ் சாம்பிளோட வேரியன்ஸ் வந்து ஸ்மால் எஸ். அப்போ கேபிட்டல் எஸ் ஸ்கொயர் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. அப்போ கேபிட்டல் எஸ் ஸ்கொயரை இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் எஸ் எழுதுறதுக்கு இந்த ரிலேஷன் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா. கேபிட்டல் எஸ் ஸ்கொயர் பை என்னுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம், ஸ்மால் எஸ் ஸ்கொயர் பை n - 1 எழுதிக்கலாம். அப்போ எக்ஸ் பார் மைனஸ் மியூ த ஹோல் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஸ் ஸ்கொயர் பை n - 1. ஸோ டி வேல்யூ. ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குதே அப்படின்னு இது இப்போ இது ஒரு ஃபார்முலாவாக நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணியிருப்பீங்க. அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது. இதுதான் பேசிக்காக, இதுதான் எக்ஸ் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் பை ஸ்டாண்டர்ட் எரர் ஆஃப் எக்ஸ் தான் பேசிக். அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. இதில் நம்ம எக்ஸ் பார் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னாக்கா இதோட வேல்யூ சிக்மா பை ரூட் n. அதுலேயும் எந்த மாற்றமும் இல்லை. சிக்மா கொடுக்கல அப்படின்னாக்கா லார்ஜாக இருந்ததுனாக்கா, லார்ஜ் சாம்பிளாக இருந்ததுனாக்கா ஸ்மால் எஸ்ஸே யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸ்மால் சாம்பிளாக இருந்ததுனாக்கா கேபிட்டல் எஸ் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். சரி, அப்போ கேபிட்டல் எஸ் பை ரூட் n அப்படின்னு சொன்னாக்கா கேபிட்டல் எஸ் நமக்கு கொஸ்டினில் இருக்காது. அப்போ கேபிட்டல் எஸ்க்கும் ஸ்மால் எஸ்க்கும் உள்ள ரிலேஷன் என்ன? இந்த இருக்குது ரிலேஷன். கேபிட்டல் எஸ் ஸ்கொயர் பை n ஈக்குவல் டு ஸ்மால் எஸ் ஸ்கொயர் பை n - 1. அந்த ரிலேஷனை அப்ளை பண்ணிட்டோம், அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு சரிங்களா. ஸோ இல்லை இந்த ரிலேஷனை தெரியாமல் படிச்சிங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக மனப்பாடம் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும், குழப்புற மாதிரி தான் இருக்கும். அசம்ஷன்ஸ் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டி டெஸ்ட். பேரண்ட் பாப்புலேஷன் வந்து நார்மலாக தான் இருக்கணும். எடுத்தோடனே நம்ம அப்படி தான் எழுதியிருந்தேன், நார்மல் பாப்புலேஷன் தான் நம்ம எடுத்திருந்தோம் எல்லாத்துக்குமே, மியூ எல்லாமே. சாம்பிள் அப்சர்வேஷன்ஸ் ஆர் இண்டிபெண்ட். பாப்புலேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் சிக்மா இஸ்
unknown. So population standard deviation வந்து தெரிஞ்சிருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஸ்டூடெண்ட் டி டெஸ்ட்டில். நெக்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் டி டெஸ்ட் ஃபார் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் மீன். டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் மீனுக்கு ஸ்டூடெண்ட் டி டெஸ்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம்? Suppose we want to test if two independent samples xi, I varies from 1 to n and yj, j varies from 1 to n2 of sizes n1 and n2 have been drawn from two normal populations with mean mu x and mu y respectively. Under null hypothesis H naught. H naught எப்படி define பண்றோம்? The samples have been drawn from the normal population with means mu x and mu y under the assumption that the population variance are equal. Population variance equal எடுத்துக்கிறோம். So sigma x square is equal to sigma y square equal to sigma அப்படின்னு. இப்போ இதுக்கான டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் t is equal to x bar minus y bar minus mu x minus mu y the whole divided by capital S into square root of 1 by n1 plus 1 by n2. ஏன்னா சிக்மான்னு போடுவோம். சிக்மா இருக்கிற இடத்துல நம்ம இங்கே என்னத்தை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா கேபிட்டல் எஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இட் ஃபாலோஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வித் n1 plus n2 minus 2 degrees of freedom. இதில் எக்ஸ் பார் அப்படிங்கிறது மீன், y பார் அப்படிங்கிறது ஒய்யோட மீன். கேபிட்டல் எஸ் ஸ்கொயர் இதில் எப்படி கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா 1 by n1 plus n2 minus 2 into summation xi minus x bar whole square plus summation yi minus yj bar the whole square. T-test for testing significance of an observed sample correlation coefficient. So correlation coefficient எப்படி t-test யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா, if R is the observed correlation coefficient in a sample of n pairs of observation from a bivariate normal population. ஒரு bivariate normal populationலேருந்து நம்ம ஒரு n pairs செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த n pairsோட sample of n pairs செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த n pairsக்கு correlation coefficient R. அதான் if R is the observed correlation coefficient in a sample of n pairs of observation from bivariate normal population under H naught. H naught இங்கே எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா rho is equal to 0. That means population correlation coefficient is 0. இங்கே ரோங்கிறது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். population correlation coefficient வந்து ரோ அப்படிங்கிற சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிடுறோம். சாம்பிளோட கார்லேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்டுக்கு ஆர் அப்படிங்கிற சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறோம் டெஸ்டிங்க்கு. ஓகேங்களா, டெஸ்ட் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ்க்கு இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுறோம். தென் இந்த டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் டி இஸ் கிவன் பை டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் n minus 2 the whole divided by root of 1 minus r square, and which follows students t distribution with n minus 2 degrees of freedom. So என்ன கேட்கலனாக்கா what is the test statistic for correlation coefficient in to student t distribution அப்படின்னு கேட்கலாம். அப்படின்னாக்கா இந்த ரிசல்ட் நம்ம ஞாபகம் வச்சிருக்கணும். T test for testing the significance of observed regression coefficient. Regression coefficientsக்கு நம்ம t test எப்படி யூஸ் பண்றோம்? Here the problem is to test if a random sample xi, yi, I varies from 1 to n has been drawn from bivariate normal population in which the regression coefficient of y on x is b. Population bivariate populationல வந்து நமக்கு வந்து regression coefficient of y on x ஓட வேல்யூ கொடுத்துட்றாங்க. அதோட வேல்யூ வந்து b. இப்போ நான் சாம்பிள் ஆஃப் n பேர்ஸ் எடுத்திருக்கேன். சரிங்களா, அந்த சாம்பிள் ஆஃப் n பேர்ஸ் வந்து x1, y1, x2, y2, so on xn, yn அப்படின்னு சாம்பிள் ஆஃப் n பேர்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இந்த லைன் ஆஃப் ரிக்ரீஷன் ஆஃப் y on x ஃபார் தி கிவன் சாம்பிள், அந்த சாம்பிளுக்கு நான் எடுத்துக்கிட்ட சாம்பிளுக்கு லைன் ஆஃப் ரிக்ரீஷன் கண்டுபிடிக்கிறேன். ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு y minus y bar is equal to b into x minus x bar, where b is obtained by the formula mu1 by sigma x square. mu1ங்கிறது கோவேரியன்ஸை கொடுக்கிற டேர்ம். The estimate of y for a given value xi of x is given by yi cap is equal to y bar plus b into xi minus x bar. So இந்த y bar ரைட் சைடு போட்டு கொண்டு எழுதியிருக்கேன், வேறு எதுவும் கிடையாது. Under h naught. What is h naught? The population regression coefficient is beta.
இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக் இதுக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் ரிக்ரீஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் செக் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டி டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டாக்கா டி இஸ் ஈக்குவல் டு பி மைனஸ் பீட்டா இன்ட்டு n minus 2 summation xi minus x bar square divided by summation yi minus y cap square the whole power 1 by 2 follows students t distribution with n minus 2 degrees of freedom. So what is the test of significance for observed regression coefficient அப்படின்னாக்கா t இந்த வேல்யூ தான். இதில் பீட்டா அப்படிங்கிறது என்ன வேல்யூன்னு கேட்டினாக்கா பாப்புலேஷனோட ரெக்ரீஷன் கோஎஃபிஷியன்ட். ஸ்மால் பி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா நம்ம எடுத்துக்கிட்ட சாம்பிளோட ரெக்ரீஷன் கோஎஃபிஷியன்ட். தட்ஸ் ஆல். t-test for testing the significance of an observed partial correlation coefficient. Let R12.345 and so on up to k plus 2 be the partial correlation coefficient of order k observed in a sample of size n from a multivariate normal population under H0. Let me take the partial correlation coefficient of the population is equal to 0. The test statistics for the given null hypothesis t is equal to R12.34 and so on k plus 2 the whole into square root of n minus k by n minus k minus 2 the whole divided by square root of 1 minus r square 2.34 and so on k plus 2. It follows students t distribution with n minus k minus 2 degrees of freedom. The sample correlation coefficient R in a random sample of size n from an uncorrelated bivariate normal distribution has the following probability density function f of r is equal to 1 by beta distribution with parameter values are 1 by 2 comma n minus 2 by 2 into 1 minus r square the whole power n minus 4 by 2. Here r lies between minus 1 to plus 1. So that means f of r is equal to 1 minus r square the whole power n minus 4 by 2 the whole divided by beta distribution with the parameter 1 by 2 comma n minus 2 by 2. If x and y are two independent chi-square variate with nu1 and nu2 degrees of freedom respectively, then f statistic is defined by f equal to x by nu1 divided by y by nu2, and the probability function is given by f of f is equal to nu1 by nu2 the whole power nu1 by 2 by beta distribution with parameters nu1 by 2 comma nu2 by 2 into f power nu1 by 2 minus 1 the whole divided by 1 plus nu1 by nu2 into f the whole power nu1 plus nu2 by 2, where 0 less than or equal to capital F less than infinity. Sampling distribution of f statistic does not involve any population parameters and depends only on the degrees of freedom nu1 and nu2. So population parameter இதில் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல. ஸோ அதனால தான் it does not involve population parameter and it depends only on degrees of freedom. A statistic f follows Snyder's f distribution with nu1 comma nu2 degrees of freedom will be denoted by f follows f distribution with the parameters values nu1 comma nu2. இதுக்கு கான்ஸ்டன்ட்ஸ்னாக்கா ஆர்த் மொமெண்ட் அபவுட் ஆரிஜின் வேல்யூ இதுக்கு என்னவா இருக்கும்? ஆர்த் மொமெண்ட் அபவுட் ஆரிஜின் வேல்யூவில் ஆருக்கு பதிலாக ஆர்த் மொமெண்ட் அபவுட் ஆரிஜினில் பீட்டா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபார்மெட்டில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதே அந்த பீட்டா டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கும் காமா டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கும் ரிலேஷன் நமக்கு தெரியும். ஸோ அந்த பீட்டாவுக்கு பதிலாக காமா யூஸ் பண்ணோம்னாக்கா அதுக்கான ஆர்த் மொமெண்ட் அபவுட் ஆரிஜின் என்ன? ஸோ அப்போ எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ஆர்த் மொமெண்ட் அபவுட் ஆரிஜினை எந்த ஃபார்மெட்டில் கொடுக்கலாம்? either in terms of beta distribution or in terms of beta function or in terms of gamma function. beta function யூஸ் பண்ணியும் கொடுக்கலாம், gamma function யூஸ் பண்ணியும் கொடுக்கலாம்.
இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் ஆர் ஈக்குவல் டு 1 ஆர் ஈக்குவல் டு 2 அப்படின்னு அப்ளை பண்ணோம்னா நம்ம மீ1 டேஸ் மீ2 டேஸ் வேல்யூலாம் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ மீ1 டேஸ் ஆஃப் எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் nu2 by nu2 minus 2 where nu2 greater than 2, mu2 dash is equal to nu2 square into nu1 plus 2 the whole divided by nu1 into nu2 minus 2 into nu2 minus 4, and variance mu2 is equal to 2 nu2 square into nu2 plus nu1 minus 2 the whole divided by nu1 into nu2 minus 2 whole square into nu2 minus 4 where nu2 greater than 4. And mode of the distribution of distribution is nu2 into nu2 minus 2 by nu1 into nu2 plus 2 that is equal to less than 1. So mode exists if and only if nu1 greater than 2 or mode exists ஆகும். Points of inflection of f distribution exist for nu1 greater than 4 and are equidistant from mode. Skewness value is always greater than 0. By substituting mean value and the mode value we get sigma value, we get skewness is always greater than 0. Since mean is greater than 1 and mode is less than 1, therefore f distribution is highly positively skewed distribution. F follows x1 by n1 by x by n1 by y by n2 follows f distribution with the parameters with the degrees of freedom values n1 comma n2. Then 1 by f is equal to y by n2 by x by n2 follows f distribution with degrees of freedom values are n2 comma n1. So x by y வந்து degrees of f distribution with degrees of freedom n1 comma n2 இருந்துச்சுனாக்கா y by x அப்படிங்கிறது f distribution with degrees of freedom n2 comma n1 அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ இதோட அப்ளிகேஷன் என்ன? வாட் இஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் f distribution? F test for equality of two population variance. Suppose we want to population variance. Suppose we want to test whether the two independent samples x's and yj's have been drawn from the normal populations with the same variance. ரெண்டும் வேற வேற populations எடுத்திருக்கோம், ரெண்டுக்கும் ஆனா variance வந்து சேம் தான் ரெண்டுக்கும் sigma square. Or whether எந்த சுச்சுவேஷனில் இதை யூஸ் பண்ணுறோம் இப்படி அதுலனாக்கா whether two independent estimates of the population variance are homogeneous or not எப்படி எடுத்துக்கலாம்னு கேட்டினாக்கா ஒன்று சிக்மா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஸ்கொயர் ரெண்டுமே ஒரே நார்மல் பாப்புலேஷன்லேருந்து வந்திருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறோம். இன்னொன்று டூ இண்டிபெண்ட் எஸ்டிமேட்ஸ் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் வேரியன்ஸ் ஆர் ஹோமோஜீனியஸ் த டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிக்ஸ் எஃப் இஸ் கிவன் பை. இந்த ரெண்டு கேஸ்லையும் டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டினாக்கா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு sx ஸ்கொயர் பை sy ஸ்கொயர். ஸோ இதில் கேபிட்டல் எஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். கேபிட்டல் எஸ்ங்கிறது அன்பேஸ்டு எஸ்டிமேட் ஆஃப் பாப்புலேஷன் வேரியன்ஸ், சரிங்களா? அண்ட் இட் ஃபாலோஸ் ஸ்னைடர்ஸ் f distribution with n1 minus 1 comma n2 minus 1 degrees of freedom. So variance வேறு quotient of variance n-based estimate of variance யூஸ் பண்ணி என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா f test யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ரொம்ப முக்கியம். ஸோ unbased estimate of variance யூஸ் பண்ணுற டெஸ்ட் என்ன, எஃப் டெஸ்டா டி டெஸ்டா இல்லை கை ஸ்கொயர் டெஸ்டா அப்படின்லாம் 1 மார்க்கில் கேட்பாங்க. ஸோ கேட்டிருக்காங்க, அதனால் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஹியர் எஸ்எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிறது அன்பேஸ்ட் எஸ்டிமேட் ஆஃப் தி சிக்மா எக்ஸ் ஸ்கொயர், எஸ்ஒய் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது அன்பேஸ்ட் எஸ்டிமேட் ஆஃப் சிக்மா ஒய் ஸ்கொயர். எஃப் டெஸ்ட் ஃபார் டெஸ்டிங் தி சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் observed multiple correlation coefficient. If R is the observed multiple correlation coefficient of a variate with k other variates in a random sample of size n from a k plus 1 variate population under H naught, the multiple correlation coefficient in the population is 0. The test statistic F is equal to r square by 1 minus r square into n minus k minus 1 by k confirms F distribution with degrees of freedom values are k comma n minus k minus 1
F test for testing the significance of observed sample correlation ratio eta yx. Under H naught, population correlation ratio is 0. The test statistics, so test of significance for correlation ratio eta xy க்கு நல் ஹைபாதிசிஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம்னாக்கா பாப்புலேஷன் கார்லேஷன் ரேஷியோ வேல்யூ வந்து 0 அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த அண்டர் திஸ் ஹச் நாட் the test static F is given by the formula eta square by 1 minus eta square into capital N minus h by h minus 1 follows F distribution with parameter values are h minus 1 comma capital N minus h, where n is the size of the sample aggregate in R ways, aggregate in h arrays. F test for testing the linearity regression. For a sample of size n arranged in n arrays from a bivariate normal population, the best statistic for testing the hypothesis of linearity of regression is capital F is equal to eta square minus r square by 1 minus eta square into capital N minus h by h minus 2, and it follows F distribution with degrees of freedom values are h minus 2 comma n minus h. If a statistic t follows prudent t distribution with n degrees of freedom, then t square follows F distribution with 1 comma n degrees of freedom. 1 mark la kekkalam. So that is, if t mathematical symbol அதை எழுதணும் அப்படின்னாக்கா, if t follows this t distribution with n degrees of freedom, then t square follows F distribution with degrees of freedom values 1 comma n. So if t is equal to psi by square root of x by n, which follows t distribution of n degrees of freedom, then t square is equal to chi square by x by n follows F distribution of degrees of freedom 1 comma n. If F distribution with degrees of freedom n1 comma n1, and if n2 tends to infinity, then chi square is equal to n1f follows chi square distribution with n1 degrees of freedom.